여러분, 오늘은 저희가 서로의 나라에 대해서 가지고 있는 편견에 대해서 얘기를 해볼 건데요. 제가 지금 감기가 걸려서 목소리가 좀 안 좋지만 양해 부탁드릴게요. 저희가 일단 서로한테 얘기를 안 하고 메모장에 각자 나라에 대한 편견에 대해서 적어봤거든요. 탕기는 한국에 대한 편견을 적었고 저는 벨기에에 대한 편견을 메모장에 적었어요. 그래서 저희가 이제 질문을 하면 O나 X로 대답을 해주려고 해요. 오늘 좀 확실하게 한국이랑 벨기에 편견에 대해서 좀 짚고 넘어갈 필요가 있을 것 같아요. 그래서 먼저 벨기에에 대한 편견에 대해서 제가 얘기를 해볼게요. 1번. 인종차별이 심하다. Yeah, I think I would put a O. It's O? It's So O. it's O? Yeah, it's O. I would say it's not to the extent that Korea think it is. Unfortunately, there is, for sure. But to be honest, there are racists everywhere, I think. Racism is not just one skin color. I think there is racism as soon as there is a minority somewhere. There is a possibility to have racism. Obviously, black minority in a white country, or Asian in a white country, or white in a black country, or any type of minority. There is no denying that there is racism in Belgium, unfortunately. But it's far from being that everybody is racist, and as soon as you enter Belgium, there will be racism towards you. No. So yeah, my point is there is racism. Not everywhere, not everybody. So please come and see for yourself, and I wish I could help anybody. 한국에 대한 첫 번째 편견? 한국인들은 성형 수술에 집착한다. O. 진짜? 왜? 근데 이게 집착까지는 아닌데 성형수술이 한국에서 어쨌든 대중화가 많이 됐고 뭐 유럽에서 하는 성형수술에 비해 엄청 싸잖아. 가격이 일단 저렴해서 사람들이 더 쉽게 접근할 수 있는 것 같아. 그 다음에 또 한국이 어쨌든 외모에 관심이 되게 많고 패션이나 뷰티 이런 거에 관심이 많잖아. 그래서 좀 트렌드를 빨리빨리 쫓아가려는 게 있는 것 같아. 그리고 성형수술이 워낙 대중화가 많이 됐기 때문에 되게 성공한 사람들이 많아, 성형수술에. 그래서 성형수술을 했는데 인생이 달라진 사람도 있는 거야. 진짜인지 모르겠지만 생일 선물로 좋다고 하던데요. 생일이니까 이번에 해줄게. 아니면 고등학교 졸업했으니까 대학교 가기 전에 선물로 성형수술 해줄게. 그런 거 많이 있었어, 솔직히. 그래서 이거는 O였습니다. 성형수술이 근데 집착한다까지는 아니야. 집착한다까지는 아닌데 성형수술을 많이 한다는 O. 이제 벨기에에 관한 고정관념 두 번째. 벨기에 사람들은 머리가 금발이다. 약간 제가 옛날에 미디어로 접했던 벨기에 사람들이 뭐 예를 들어 한국에서도 그 유명한 줄리안 있잖아요. 벨기에 줄리안. 또 머리가 살짝 좀 금발에 가까운 그 갈색이었고 그 다음에 또 그 축구 선수 누구야? 케빈 드브라인? 그 케빈 더브라이너? 드브라인. 드브라이너. 더브라이너? 한국어로 발음? 드브라인? 더브라이너? 어쨌든 그 사람도 머리가 엄청 밝은 머리색이고 북유럽에 가깝잖아, 벨기에가. 왜냐면 네덜란드 가면은 거의 다 금발이거든요. 근데 당연히 바로 네덜란드 위치고 좀 북유럽에 가까우니까 벨기에 사람들도 금발이 되게 많겠다라고 생각을 했었어요. 그래서 나에게 X. In Belgium it's not. And to be honest, I do have this image of other countries in Europe, like the Netherlands, I think more, even maybe Germany, but although I know in Germany that it's not true. And in Belgium, for being, I can say for sure that it's totally not true. But no, and I know Tintin, if you know Tintin,
is probably not helping with this image. It's quite blonde. Also, is a diversity of 맞아요. people and from different backgrounds. You have blondes, of course, but you also have brown, and I'm a good example of that. And so totally. 맞아. 네, 두 번째는 한국인 김치와 매운 음식만 먹는다. I would say X. Mm-hmm. 한국 가면은 김치가 유명하고 매운 음식 막 떡볶이, 불닭볶음면 이런 게 유명해서 외국 사람들이 되게 한국 가면 매운 거밖에 없는 줄 알더라고요. 근데 전혀. 저는 매운 거 사실 잘 못 먹거든요. 엽떡 같은 것도 잘 못 먹고 불닭볶음면도 못 먹어요. 사람마다 좀 다르지만 취향 차이가 있지만 전반적으로 매운 요리의 가지수가 많긴 한 것 같아요. 다른 나라에 비해. But there is always a bit of sauce, no? A spicy sauce. Spicy sauce? No? Not always, no? Not always. 간장 베이스로 된 음식도 저희가 되게 많잖아요. 뭐 잡채 이런 거 하나도 안 맵지. 뭐 찜닭, 한기가 좋아하는 찜닭도 뭐 안 제일 맵고 좋아하는. 무조건 매운 것만 먹진 않아. 그리고 나도 어렸을 때 김치 별로 안 좋아했어. 어렸을 때 김치 별로 안 진짜? 좋아했어. 김치 너무 좋아해. 지금은 좋아하는데 어렸을 때는 학생 때는 별로 김치 안 좋아했어. 그 다음으로 벨기에 이제 관한 편견 세 번째. 벨기에는 바다가 없다. Why? That's pretty clear. So, it's a small one. You have Ostend, Knock, Zeebrugge, and a few other. And some of them were so pretty in the 19th century. And you will see like so pretty buildings there. Unfortunately, it was bombed during the war. And then it was rebuilt in a much less pretty way with some one open building. 영혼 없는 빌딩. So a lot of people go there in Yorum. 부자들이 많이 간다며. Yeah, it's quite small, especially compared to Korea, where Korea is really only water mostly. But yeah, we do have and I invite Korean people to come. 벨기에가 되게 뭔가 작은 나라라고 생각을 하고 주변에 뭐 프랑스, 독일, 네덜란드 막 이렇게 있으니까 바다가 있을 거라는 생각을 저는 못했었는데 와가지고 처음 알았어, 바다가 있는 거. 근데 한 번도 안 가봤어 사실. Yeah, it's true. 다음에 데리고 와. 세 번째는 한국인들은 항상 일만 하고 사생활이 없다. 어떤 사생활? 그냥 생활? 뭐 노는 거? 아니면 취미나 노는 게 나는 개인적으로 X. 왜냐면 한국인이 일을 많이 하는 건 맞아. 한국인이 일을 많이 하고 늦게까지 하고 퇴근도 늦게까지 하고 하는 건 맞는데 오히려 유럽 사람들보다 더 시간을 효율적으로 쓰는 느낌이 들어. 좀 시간을 쪼개가지고 뭐 예를 들어 일 끝나고 운동을 간다거나 뭔가 취미 생활을 좀 더 많이 하는 느낌? 그리고 주말을 되게 많이 활용을 잘 하는 것 같고 그래서 서울 가보면 알잖아. 사람들 엄청 많잖아. 주말 되면. 다들 회사 생활 하다가 주말 되면 나오는 거지. 놀러. 다음으로 이제 벨기에에 관한 편견 네 번째. 벨기에는 동유럽이다. 이랬어? 제가 깜짝 놀란 게 사람들이 생각보다 벨기에가 어디에 있는지 잘 몰라요. 그러니까 벨기에라는 나라는 아는데 정확히 어디에 있는지 모르는 사람들이 되게 많은 거야. 한국에서? 이 외국 생활을 오래 하거나 유럽에 좀 산 사람들은 벨기에가 어디 있는지 아는데 벨기에가 동유럽 쪽에 있었나? 막 그런 사람 있어 진짜. 아니면 북유럽인가? 막 이래. 어쨌든 그래서 동유럽이 절대 아니고요. 벨기에는 서유럽입니다. 지도 중요하니까. 근데 옛날에 있잖아. 한국도 사람들이 어디 있는지 몰랐어. 예를 들어 한국이 그 뭐 태국 옆에 있다 뭐 이런 사람도 있고. In the end, yeah, I can understand. For me, it's natural. I'm European, so obviously I know very well the continents. I understand, but it's totally X.
맞아요. 최근에 저 벨기에 카페를 갔는데 어떤 그 카페 직원이 저희한테 어디서 왔니? 이러더라고요. 그래가지고 저희 뭐 한국에서 왔어요 이랬더니 어디? 북한? 남한? 뭐 이러는 거야. Even 음. when it happens to me, when I say, oh, I have a Korean girlfriend, and then they say, oh, not Korean. I'm like, 진짜 Why? Wait. 뉴스를 안 보나 봐. 그 yeah. 사람들은. I think there's a part of them that wants to be funny, but they're really it's really not funny. And the other part probably doesn't know that North Korea is not democratic, and I guess they need to go back to school. 맞아. 학교 다시 배워야죠. 진짜 이거는 상식이 없는 사람들이죠. 그 사람들. 그래서 네 번째, 한국인은 음. 술을 많이 마신다. 이거 나올 줄 알았어. 그러면 한국인이 술을 많이 마시는 게 뭔가 한국 사람들이 술을 좋아해서라기보다는 문화인 것 같아요. 예쁜 바나 예쁜 술집 이런 것도 되게 많고 어떤 사람들은 술을 마시러 가는 게 아니라 안주를 먹으러 가요. 그런 안주들, 술안주들 그런 것 때문에 가는 경우가 있는 것 같아요. 술이랑 음식을 페어링하는 느낌? 그래서 벨기에 사람들은 그냥 맥주만 안주 없이 맥주만 막 마시는데 한국 사람들은 솔직히 음식이랑 항상 같이 먹는 문화인 것 같아. 그 다음에 회식 같은 문화가 있어서 더 많이 마시는 것 같고 그 다음에 사람들이 스트레스가 많은 것 같아. 회사 생활하면서 지치고 이런 거를 약간 술 마시면서 좀 많이 풀려고 하는 느낌도 있어. 여러분 저희가 오늘 서로의 나라에 대한 고정관념에 대해서 얘기를 해봤는데 혹시 그 밖에 뭐 또 다른 벨기에에 관한 고정관념이나 한국에 관한 고정관념이 있으면 댓글로 남겨주세요. 많이 있어. 많이 있어? 벨기에에 대한 벨기에에 대한 거? 벨기에에 대한 거 있지. 있으면 남겨주세요. 탕기가 답글을 달아드릴게요. 안녕. 안녕.